চলো ফার্স্টে আমরা যেটা করব, আমরা কি করতে পারি দেখো, একটা জিনিসকে, সিম্পল জিনিসকে আমরা যে ব্লগার আমরা করব বা ব্লগিং এ আমরা যে ব্লগ করেও আমরা যে একটা সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম রেডি করতে পারি সেটা কিন্তু রয়েছে। জাস্ট একটু টিউনিং করলেই আমরা সেটাকে করা যায়। যেমন আমরা এখানে দেখে নাও, ফ্রি ব্লগার টেমপ্লেট দিয়ে সার্চ করো। এবার তোমরা নিজেরাই দেখে নাও কোন ডিজাইনটা তোমাদের ভালো লাগছে, একবার একটু দেখে নাও। আমি জাস্ট তোমাকে এখানে ওপেন করে দিচ্ছি। এবার ধরে নাও তোমার ব্লক রয়েছে, সেটাকে ইয়ে করো, তারপরে ইন্টিগ্রেট কিভাবে করবে সেটা তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট একবার একটু ডিজাইনসটা তুমি একবার চেক করে নাও যে কোন ডিজাইনসটা তোমার ভালো লাগছে, কারণ কখনো প্রিভিউ দেখার সুযোগ আছে। যেমন এই যে সাইজগুলো, ঠিক আছে না? look at this all are the basically different kind of like blogging size and all. সো এগুলো একবার দেখে নাও যে কোনটা তোমার প্রফেশনালি তোমার লাগছে বা প্রফেশনাল ব্লগার টেমপ্লেট হিসেবে লাগছে, সেটাকে দেখে নাও। এখানে প্রচুর ইয়ে রয়েছে, ম্যাগাজিনস টাইপ রয়েছে, যেমন আইডিয়াস ম্যাক, এটাও বেশ ভালো ইয়ে রয়েছে। তো এগুলো একবার দেখে নাও, তারপরে অন্যান্য সেকশন রয়েছে সেগুলোকে দেখে নাও। দেখে নিয়ে দেন ইউ শুট ইট। চলো একটু করে নাও, দেখে নাও একবার। আপনারা এটা দেখে নিতে পারবেন, প্রসেস যেটা দেখাচ্ছি সেটা আপনাদের ইয়ে থাকে। ये जो ब्लॉगर में जो हम लोग फ्री ब्लॉग बनाते हैं ना, फ्री ब्लॉग बनाते हैं ना, बनाया है ना ब्लॉगर में। सो ऐसे वहाँ पे जो डिफॉल्ट टेम्पलेट रहता है ना, सो उसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब बहुत प्रोफेशनल अच्छे तरीके से एक लुक्स भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? बहुत इजी है एंड फ्री भी है, सो कर सकते हैं। आप इधर बैठ जाओ तो देख पाओगे। আপনি একটু সামনে চলে আসুন, তাহলে আপনি এদিকে চলে আসুন, তাহলে আরামসে বুঝতে পারবেন। কারেক্ট, ওই blogger.com এ গিয়ে নাকি? এক্স্যাক্টলি blogger.com এ ফার্স্টে আমরা যেটা করছি, हाँ आप उसमें बैठ जाइए ना, बड़ा वाला में बैठ जाइए ना। আপনি একটু এদিকে চলে আসুন, তাহলে ও দেখতে পাবেন। एक यहाँ पे देखिए, स्क्रीन में आपको दिखेगा। मैंने क्या किया, उनका ब्लॉग अभी है, मान लो कि ये उनका ब्लॉग है ना, क्योंकि ये ब्लॉग है एंड इसमें लाइक आई वांट टू कस्टमाइज दिस ब्लॉग। ठीक है, मैं थोड़ा उसको कस्टमाइज करना चाहूँगा एंड आई वांट टू मेक इट अ लिटिल बिट प्रोफेशनल, लिटिल बिट लुक्स फील्स को इसको अगर खूबसूरती से इसको इम्प्लीमेंट करे तो कैसे करे। तो देखो ये जो डिफरेंट फ्री ब्लॉगिंग टेम्पलेट है, उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा आपको कौन सा पसंद आ रहा है, बिकॉज एक एक पसंद डिफरेंट होता है। जैसे कि मेरा पसंद आपके साथ मैच नहीं करेगा, दूसरा का पसंद दूसरा का है, तो यू चूज योर टेम्पलेट लाइक তো ব্লগে তো থাকে অপশনস। No, blog it external means what you have to do, you have to download this theme and integrate into your own blog blogspot में। हाँ, ये सारा ब्लॉगर टेम्पलेट है। तो बट इसको आपको क्या, आपको जो करना है, what you have to do, you have to check that whether इस looks feels जो आपको आ रहा है, अभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे कंटेंट आएगा ना, आपको looks feels वैसा आ जाएगा। आप कर सकते हो, मतलब फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट देगा कि आपको looks feels और बेहतर हो जाए। लाइक अगर अर्पिता का अगर देखते हैं तो अर्पिता का जो ये है, अर्पिता का जो ब्लॉग्स है उसका नाम क्या है? कंटेंट राइटर अर्पिता, कंटेंट राइटर अर्पिता.blogspot.com। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लाइक उनका ये ब्लॉग है एंड इफ she want to make it a little bit good, because see यहाँ पे काफी सारा पोटेंशियलिटी है, काफी सारा पोटेंशियल एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत इसको अगर आप इसका लुक्स फील्स को अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या होगा कि आपका जो यूजर्स जो आपके पास आ रहा है, जो साइट पे आ रहा है, दे विल फील गुड।
एंड अगर दे विल फील गुड, देयर इज अ पोटेंशियलिटी आप जो टारगेट कर रहे हैं उनको फिर से लाना है साइट के, तो वो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे उतना नहीं लग रहा। देखो जो साइट है आपका, जो साइट है लुक्स फील ऐसा हो सकता है, मेनूस रह सकता है। अभी जो फिलहाल देखो और पिता का जो है यहाँ पे कोई मेनूस एंड दैट काइंड ऑफ इज नॉट देयर, राइट। इट्स जस्ट प्लेन एंड सिंपल। सो इसको हम लोग इसी टाइप पे अगर बनाते हैं तो देखो इसका लुक्स फील्स, यहाँ पे आपका ब्लॉग्स को लाइक करने के लिए मौका मिलेगा, दे कैन फॉलो, दे कैन सब्सक्राइब, गेट इट ना। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बैनर भी आपको रह सकता है, एज वी आर ऑल्सो गिविंग दैट नॉलेज ना कि एफिलिएट मार्केटिंग आप बाद में आप लोग सीखोगे। एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, कैसे करोगे ये आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा, ठीक है। लोक एट दिस इज अ लुक्स एंड फील्स। अच्छा लग रहा है, तो उससे थोड़ा बेहतर है। सो इफ वी चेक द इंटरनल लुक्स फील्स कैसे आएगा, अगर मान लो कि यहाँ पे जाते हैं तो अर्पिता ने ये एक कंटेंट लिखे हैं, दिस इज हर कंटेंट। सो इसको देखो लुक्स फील्स कैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। एंड लुक एट दिस की इसको अगर हम लोग एक इंटरनल कंटेंट हम लोग देखेंगे, इसका लुक्स फील्स कैसा है, देखो कौन सा अच्छा लग रहा है ना। सो इफ वी वांट मेक इन दिस फॉर्मेट, सो करना है वो एक बार आपको दिखा देते हैं। लाइक आई विजिट इनटू एंड आई एम जस्ट क्लिक इनटू द डाउनलोड, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। कौन सा वेबसाइट में जाना पड़ेगा? फ्री ब्लॉग टेम्पलेट्स, फ्री ब्लॉग टेम्पलेट, फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट देके आप सर्च करना। साइट यहाँ पे है गया की गो साइट कोई भी हो सकता है by with templates. Exactly. And this is basically we are preparing videos, so videos से भी आपको मतलब देखने को मिलेगा कि कौन सा URL से I am downloading it. So there is a plenty of, ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये साइट ऐसे है देखने में, ये भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है ना, देखो it's also good, look at this, ये भी बहुत अच्छा है। एंड টেমপ্লেটটা তো অন্য কেউ তো ইউজ করতে পারে। কিসের টেমপ্লেট অন্য কেউ ইউজ করতে মনে করুন এই একটা ডাউনলোড করেছি, ধরুন আপনার এই সিনারি দিয়ে আপনার চলে যাচ্ছে। জামাটা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? জামাটা সুতো দিয়ে। ওরটা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? সুতো দিয়ে। তো ও সেম হতে পারে, সেটাই বলছি। না কপিরাইট ইটস আ ফ্রেম মাই ডিয়ার, ইটস আ ফ্রেম, ইটস আ ফরম্যাট। ফরম্যাটে যখন আমি ঢালবো তখন পার্টিকুলার ইজ মাইন। লাইক উই কান্ট টেল কি মিন্স ফ্ল্যাট তো সবই, তার ফ্ল্যাটের মধ্যে নতুন সবই তো ফ্ল্যাট। যখনই আমি ঢুকি তখন সেটা আমার হয়, মানে তখন আমি সেটা আমি আমার বেডরুমে আমি একটা বড় ঝর্ণা লাগিয়ে দিতে পারি, আমি আবার একটা আসন করে রাখতে পারি, সেটা ইজ माय ओन। तो फ्लैट को तो सो दिस इज काइंड ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर आपको दे दे रहा है। तो वहाँ पे आपको आप जैसे जैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे ये भी खूबसूरत है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज इट इन अ डिफरेंट। तो आइडियाज का मैं दिखा देना एंड लेटर ऑन आल्सो यू कैन चेंज इट आल्सो। show in folder, ওখান থেকে ডাউনলোড করে আমার ইয়েতে সেটাই প্রসেসটা দেখাচ্ছি, সেটাই আমি দেখবো। ফ্রি ব্লগ টেমপ্লেট, ये वहाँ पे देखे आने से अच्छा रहेगा। शाइन हेलो हेलो यस, हाँ बोलून बोलून बोलून। ना 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 थोड़ा देखे आना यहाँ पे। शाइना नहीं तो देवीना, नहीं तो वहाँ पे वो इसमें है ना, और रिसेप्शन के पीछे में वो जो बैठे हैं उन लोगों को दे देना, सारू बोला रिसीव करने के लिए। मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, জিপ ফাইল থাকবে, জিপ ফাইলটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিচ্ছি, ঠিক है ঠিক আছে স্যার। জিপ হবে, জিপ और রার ফরম্যাট যে কোনো ফরম্যাটে থাকুক, আমি রাইট মাউস ক্লিক করলে আমি যে নরমালি এক্সপি তে থাকলে বা আমার উইনরার এবং উইনজিপ সব সময় ইনস্টল করে রাখতে হয় এখনকার সময়ের জন্য, তো ওটাকে আনজিপ করতে হয়। যদি জিপ ফাইল থাকে আনজিপ করতে হয়, যদি আরআর ফাইল থাকে আনরার করতে হয়।
সো ঠিক আছে, সো এটা করার পরে আমি র ফাইলটা পেলাম, ঠিক আছে, পেয়ে गया वेरी गुड। नाउ देयर इज ऑप्शंस कि एखाने डॉक्यूमेंटेशंस भी है, मतलब आप कैसे कैसे करोगे वो इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू कैन इफ यू रिक्वेस्ट यू कैन लाइक चेक, और वो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है कि ऐसे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी आपको जानकारी में मिलेगा। लुक एट दिस, दे हैव गिवन ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो हाँ, वो जाके मैंने अनजिप किया है, अनजिप किया है। तो क्या है ना, ये फाइल मिला है मेरे को, और यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन मिला है, तो डॉक्यूमेंटेशन एक दे देते हैं कि वो लोग इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे आप करोगे ना। देखो यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन सारा दिया हुआ है, देख रहे हो, सारा सारा दिया हुआ है ना। ओपन द फोल्डर, राइट प्रीमियम वर्जन, ओपन इट एंड न्यूएस्ट वर्जन XML एंड लाइक यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में जाने के लिए बोला है, देखा ना, एंड आपको HTML में जाने बोला है, सेव टेम्पलेट में जाना बोला है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट करके उसको ये करने के लिए बोला है। सो दिस थिंग्स बेसिकली वी कैन डू इट, हम लोग करेंगे। तो सारा ये जो है वो ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना, बाकी का जो है वो ऑफ कर देना है। यू कैन चेक इट आउट लेटर ऑन बी। স্যার ব্লগে बोल सर। ইউটিউব ইউআরএল দিয়ে করা যায় তো? एवरीथिंग एवरीथिंग यू कैन, एवरीथिंग यू कैन माय डियर। चलो ठीक है, इसमें हम लोग इसका डैशबोर्ड में जाते हैं। এখান থেকে দেখো, এখানে ক্লিক করলে देयर इज অপশনস, মানে টোটাল অপশনসটা পাবো। তো আমরা টেমপ্লেট পাবো, টেমপ্লেটে আমরা যাব। টেমপ্লেটে গেলে আমাদের কি হবে দেখো, এডিট HTML। এডিট এসএমএল এ যাব টেমপ্লেটে গিয়ে। यस স্যার। দেখেন এখানে দেখো এই যে XML ফাইলটা দেখতে পাচ্ছ, XML ফাইল। এখানটা আমরা কি করতে পারি, এখানে দুটো জিনিস আছে। এখানে একটা হচ্ছে প্লাস, যেমন এখানটায় এই যে অপশনসটা দেওয়া আছে তোমাকে, এই অপশনসটা আমরা কি করব, আমরা দেখো এখানটায় গিয়ে এই যে এটাকে ওপেন করলে না আমরা কোড পাবো কিছু। ये ओपन करने से ना XML ये जो फाइल है ना, ऑफिस में টেমপ্লেটে গিয়ে আমি HTML এ চলে যাব, ক্লিক করতে এডিট। मैं इसको नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ, देखो ओपन है नोटपैड, ठीक है जी। नोटपैड करके इसको मैंने कॉपी किया पूरा, कॉपी राइट। তাহলে নোটপ্যাডে নিয়ে আমি লিখছি কিন্তু Copy। জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করে জাস্ট পেস্ট, নোটপ্যাডে নিয়ে কপি। ये डिलीट हो जाएगा सर। हाँ पहले वाला रिप्लेस कर रहा है, ठीक है जी, कर लिया। কপি পেস্ট Done? করব নোটপ্যাডে, তাই তো? यस কপি করব নোটপ্যাডেই কপি, আবার ওখানে গিয়ে পেস্ট। तो वो कहाँ से लाए थे हम लोग? कैसे ये वाला यहाँ पे जो उन्होंने, ये मेरा रॉ जिप फाइल था, उसको अनजिप किया है, उसके बाद ये मिला है। जैसे ही इसके अंदर में गया है तो यहाँ पे ये 4 फाइल मिला है, 2 फोल्डर मिला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये आइडियाज मैक फ्री वर्जन XML, इसको नोटपैड में ओपन किया है, ठीक है जी। हाँ। बस और कुछ नहीं, ये करके मैंने सेव टेम्पलेट कर दिया। अभी इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। কপি করলাম তো ওয়ার্ড देखो পেজ, साइड का फ्रेम चेंज हो गया। পেজটা করতে হবে কোথায় জানো? নোটপ্যাড নোটপ্যাড। नोटपैड না এই টেমপ্লেটে গিয়ে ট্যাবলেট গেলাম, গিয়ে আপনি তো ওই তো নোটপ্যাড দেখাচ্ছি তো, এখানে খেয়াল করো, এখানে খেয়াল করলে সব পাবেন, ভিডিও হচ্ছে, ভিডিও থেকে দেখে নিতে পারবেন, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা টেনশনের কিছু নেই। এটা হলো, এর পরে পার্টিকুলার্স আমাদের যেটা যাবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের নেক্সট হচ্ছে আমাদের উইজেট কোড, ঠিক আছে। এখানে উইজেট কোড আছে, উইজেট কোড এখানটায় আমাদের বিভিন্ন উইজেট কোডগুলো আমাদের এখানে 350 বা এরকম সেকশনসগুলো রয়েছে, যেগুলো ওখানে দেখাচ্ছিল আর কি, যে লুকস ফিলসটা আনতে গেলে উইজেটটা আমরা কোথা থেকে আনবো সেটা আমরা একবার দেখে নিই যে কিভাবে করে এটাকে হবে, বা আমরা এটাও দেখে নিতে পারি। ও তো আমাকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেই যে আমি কিভাবে করে কি কাজ করব বা না করব। তো এখানে দেখো আমার ইনস্টলেশনস আমি করে নিয়েছি, ইনস্টলেশনস পার্টটা এতটুকু আমি ওই যে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিয়েছি, রাইট। দেওয়ার পরে দেখো ও হেডার অপশনস, যে আমার হেডিংটা কিরকম হবে সেটা দেখাতে চাইছে। তো এখানে দেখো হেডিং এ এবার আমাকে কোথায় যেতে বলছে, ও আমাকে লেআউটে যেতে বলছে, তাই না।
समझ में आ रहा है ना आपको? तो लेआउट में हम लोग क्या चला जाएंगे, लेआउट में जाएंगे। देखो लेआउट में आपको सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका लेआउट कैसा है। देखो, देखा, सारा सारा लेआउट यहाँ पे दिख रहा है जी, हाँ। देखा है ना? फाइन। नाउ व्हाट यू कैन डू, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग कि आपका यहाँ पे लाइक जो यहाँ पे देख रहा है इमेज कॉल एनिमेशंस, क्योंकि आपका दिखने के लिए ऐसे लगेगा इसको। लुक एट दिस, आपको देखना ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ठीक है? तो मैं एक कोड कहाँ से लूँ? मैं एक না আমার যে blogger.com এ Green এরকম house করা যাবে তাই তো हाँ हाँ blogger.com এ যেমন করা আছে এরকম করা যাবে अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शंस आपको जो यहाँ पे देखोगे, देख के यू कैन कम अप, लुक एट दिस, यहाँ पे मेनू दिया है, देखा? टॉप नेविगेशन मेनू, एडिट। सो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जाके ये जो मेनू ऑप्शंस आपको दिया गया है, यू कैन कम अप इनटू दिस एरिया। आप यहाँ पे मेनू का जो सेक्शंस है, टू शो ऑल लिस्ट, नंबर ऑफ आइटम्स शो इन लिस्ट, मान लो कि 5 आप दिखाना चाहते हो alphabetically, or maybe the do not short, new site name, new site address, मेनू को कस्टमाइज भी किया जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिया जाता है। मेनूस में जाके यहाँ पे मेनू है, एंड वो जो टैब কি দেখাবে বা কিছু, যেমন আমরা এখানটায় করতে পারি, তোমার যেটা রয়েছে অলরেडी, তুমি এগুলো पेज, अगर पेज रहता ना तो ये और बेहतर होता। तो मैं मान लो कि यहाँ पे अबाउट मी जो सेक्शन है ये उनका पेज है, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके एडिट किया, ठीक है? एडिट करके यहाँ पे ना अबाउट मी, सो आई एम पुटिंग दिस क्लियर, एड लिंक, ये आ गया, सेव, एग्जैक्टली। सो मैंने मान लो कि इसको सेव अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अभी देखो इस ये देखने में कैसा लग रहा है। স্যার আমি কথা বলবো ক্লাসের মধ্যে না, ক্লাসের পরে। তো বললো কি খুবই ভাইটাল আছে কাজ। ও ইয়েতে গেছিল না? গেছে তো ওই জন্য। হ্যাঁ হ্যালো, ওটাকে সাইজটাকে রিসাইজ করতে হবে, আগে করে নিতে হবে ওটাকে। সাইজটা ওটা আগেও ওদের অসুবিধা ছিল, ওটা রিসাইজটা করে নিতে হবে। ওটা ইমেজটাকে ফটোশপসে কাস্টমাইজ করে নাও, পিক রিসাইজ থেকে আগে রিসাইজ করে তারপর আপলোড করতে হবে। আগে যে ইমেজগুলো আছে সেই ইমেজগুলো সাইজটা দেখে নাও, সেই ইমেজগুলো সাইজ দেখে পিক রিসাইজে গিয়ে সেটাকে তুমি ইয়ে করে নিতে পারবে, এডিট করে নিতে পারবে। কারণ কি ওখানে পিকচার যা দেবে সেভাবেই আসবে, পিকচারটাকে আগে রিসাইজ করে নিতে হয়। ওটা দেখবে একটা সাইট আছে picrisize.com বলে, ঠিক আছে? পিক রিসাইজ, পিআইসি resize.com, picrisize.com এ গিয়ে আগে যে সার্টিফিকেশনটা আছে সেই সার্টিফিকেশনসের সাইজটা দেখে নাও ডাউনলোড করে, তাহলে ওই পিক রিসাইজে গিয়ে ওই সাইজটা করে নিয়ে যে রিসাইজ ফাইলটা থাকবে সেটাকে আপলোড করে দাও। আপলোড করে দিলে দেখবে ওটা সলভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর কিছু আছে? ঠিক আছে। আর শোনো, হ্যালো, হ্যাঁ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসো, বলে আমার আর মিটিং আছে, বেরিয়ে যেতে হবে। এটা হচ্ছে আপনার ইয়ে দেখো উপরে উপরে আসছে, দেখতে পাচ্ছ? উপরে এখানে এসেছিল, কোথায় গেল? এই যে
অ্যাবাউট মিতে ক্লিক করলে দেখো অ্যাবাউট মি ওপেন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এটা যদি এখানে আনতে চাই, देखो এখানে সব স্ট্রাকচার দেওয়া আছে, এই মেনুতে তোমাকে যেতে হবে, यहाँ पे जाना पड़ेगा। सेम चीज मतलब हम लोग यहाँ पे अबाउट কপি পেস্ট কি অনু লিংকটা কপি পেস্ট করতে অনু হবে। जी ওই উপরের ইউআরএলটা হ্যাঁ से अबाउट অনু जी অনুজি অনু जी অনু মালিক অনু মালিক না ভাবে এটা জাস্ট দেখা যাক টেস্ট অ্যাবাউট অনুজি, মানে আমি যেভাবে আমার ওয়েবসাইট করছিলাম এরকমই, কিন্তু ওইটা একটু আলাদা, এটা আলাদা। আপনার ভিডিও হচ্ছে তো, আরে এত আপনি সেকেন্ডে ক্লিক করছেন, বোঝাও মুশকিল হয়ে যাবে। সেকেন্ডে দুবার ক্লিক করলে কি করে বুঝবো? আমি খুব না আস্তে আস্তে শুনুন, স্লোলি আমি যখন ফটোশপ কাজ করতাম, এখন আমি ফটোশপ কাজ করি মানে সেকেন্ডে আপনার মতো 3বার ক্লিক করি, মানে হ্যাবিট হয়ে গেছে। না সেটা নয়, আমি চেষ্টা করি যে ওই পেজটা রাখার জন্য, সেটা দেখা যায়। আচ্ছা এখানটা দেখো, এই যে ফেসবুক বা এগুলো এই যে যেগুলো ফলো আপ ইমেল আইডি আছে না, এখানে কিছুই নেই। এখানে এই যে সেকশনসটা এটা খুব সুন্দরভাবে করে আমরা সাজিয়ে নিতে পারবো। আমি তার জন্য তোমাদেরকে একটা এফিলিয়েটেড একটা সেকশনস তোমাদেরকে দেওয়া ছিল, মনে আছে? তোমাদেরকে সিজে, ক্লিক ব্যাংক, জেভিজু এইগুলো সাইটগুলোতে রেজিস্টার করার কথা ছিল, সেগুলো কি রেজিস্টার হয়েছে না? হ্যাঁ হয়ে গেছে, ভেরি নাইস। এখানে ঢুকো, দেখুন আপনার সাইটটা কতটা লাইক প্রফেশনালি এফেক্টিভ হয়ে যাবে, এবং হাউ ইউ ক্যান আর্ন প্যারালালি ফ্রম দ্য মানে ব্লগস এন্ড ব্লগ থেকে করতে পারবো। yes it is, yes it is. So like এই সাইটেই দেখবে প্রফেশনালি এই যে অ্যাড ব্যানার গুলো আসছে না, দেখতে পাচ্ছ? এবার দেখো আমি একটা ছোট্ট দেখাই, ওর সাইটটাই দেখো লুকস ফিলস অন্য ধরনের হয়ে যাবে কিরকম। আমি আমার কোডটা বসিয়ে দিচ্ছি আমার মানে ওয়েবসাইটে থেকে, আমার কোডটা যদিও ওর গুগল এডসেন্স এর অ্যাপ্রুভাল পেলে ওর কোডটা बसाते पारतो, মানে अगर उनका गूगल एडसेंस का अप्रूव अकाउंट रहता है सो उनको वो कोड वहाँ पे दे सकता है एंड उसी बेस में वो ऐड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं एक मेरा कोड दे के बैठा रहा हूँ ताकि वो देख पाए कि कैसे आता है, क्या आता है, नहीं आता है। অনুজি কি রান্না করেছেন এইসব তো স্যার বুঝতে গেলে আজকে? কিছু রান্না হয়েছে? এগুলো বোঝার দরকারও নেই আমাদের, তাই না? আর অনুজি কিছুই নেই, এটা কোডটা পাওয়া যাবে, কোনো কিছু কোনো টাফ কিচ্ছু নেই, এগুলো জানতে হবে। ও যারা ডেভেলপার হ্যাঁ। তাদের কাজ, তারা এইসব পদ্ধতি কি করে ফেসবুক করে, কি করে কথা বলে, পসিবল। এগুলো অনলাইনের সাথে সবসময় আমি কি বলবো, আমি সেটা দেখাতে পারছি না। আচ্ছা অনলাইনে আছে আমার, মানে নিজের ব্রেন থেকে নিয়ে ইয়ে করছি, ফটোশপের কথা বলছি। যখন জানতাম না একটা ক্লিক 1 মিনিট করতাম, এখন একটা সেকেন্ডটা 10 মিনিট হচ্ছে। আমি বলছি যে কোডিং গুলো না ওই যারা ও বলছে যারা ডেভেলপ করে তাদের মাথা হ্যাং হয়ে যায়, এসব তো দেখেই কেমন লাগছে। ডিজাইন করাটা তো অতটা না, তা আপনার তখনই হ্যাং হবে না যখন আপনি সেই জায়গাটা চলে যাবে। ফেসবুক এই কিছু হিস্ট্রি লগ কিন্তু ফার্স্ট থেকে তো স্যার ফেসবুকে আমি ইউআরএল গুলো ইয়ে করে দেবো, তাই তো? পাবলিশ করে দেবো, এরকম তো? আমি ইউটিউব নিয়ে চিন্তা করছি, আর কিছু না। করে সেভ করে দেবেন। ঠিকঠাক তারপরে হচ্ছে ধরো এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জায়গা যেগুলো রয়েছে, যেমন এখানে রয়েছে ভিডিও আছে তো বুঝতে হবে বাড়িতে ভালো করে। পরে সেভ করে নিলাম, জাস্ট কোড দিয়েছে। এবার তোমাদের ইও দিয়ে দেবো। স্যার আপনার ওইটা আপনি পেস্ট করে দিলেন নাকি? ফরম্যাটটা কিছুটা করলে ডিরেক্ট চলে আসবে, এরকম ব্যাপার। কিছু করতে হবে।
এগুলো করলে তো গুগলে অ্যাড দেবে না? এগুলো তো আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইট না, এটা গুগল বিলংস টু গুগল নাকি? হুম, ব্লগস্পট.com। হুম। দেখো এখন ওর সাইটটা কিরকম দেখাবে। ইয়েস, টেক্সট মোটিভেশন ট্র্যাডিশনাল ক্লাস বুঝতে পারছিস। ট্র্যাডিশনাল এটা একটা করলাম। এখানটায় অনেক কিছু জিনিস করা যাবে, মানে এই তুমি জাস্ট তোমাকে যেটা ফলো করতে হবে না, ইয়েকে তোমাদেরকে এই ইনস্ট্রাকশনটা একবার দেখে নেবে। ইনস্ট্রাকশনসে তোমাদের সব কিছু এখানটায় দেওয়া রয়েছে, মানে করতে পারবে আর কি। আহ, যেভাবে করে তুমি চাইছো, যেমন ধরো ফেসবুক, টুইটার, এই যে যেগুলো যেভাবে করে লিঙ্ক এনেছিলাম, लाइक यहाँ पे आपको फेसबुक लिखना है, फेसबुक का पेज का यूआरएल दे देना है, तो फेसबुक का पेज के साथ आ जाएगा। एंड हेडर लोगो, जैसे कि वहाँ पे अभी जो दिखा रहा है इनका क्रिएटिव अनुश्री दिखा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ लोगो बनाना चाहता हूँ, सर क्या होगा देखो, फ्री लोगो, लोगो फ्री लोगो मेकिंग वेबसाइट। सो ওর লোগো বানাতে গেলে আমাকে সেই ফ্রি মেকিং ওই ওখানে সেম টেমপ্লেটসের মতোই আপনাকে নামাতে হবে। ডাউনলোড করতে হবে, ওটা আবার আপলোড করতে হবে, তাই তো? বুঝেছি, কপি পেস্ট। সেই পেজটা কোথায় করব? বলবো পেজটা কোথায় করব? পেস্ট কোথায় করবে? হ্যাঁ, ওটাই তো কথা, কপি করলাম। পেস্টটা ইয়েতে করবে ব্লগারে যেখানে করছে, তাই না স্যার? হিসেবে তো তাই বলে। এখানে লিখেছি দিচ্ছি সেম অ্যাজ লোগো। লিখে দেবেন, লিখে দেয় মেসেজ করুন, সবসময় 2 মিনিট দেখে দেখে নোটিফিকেশন আসে। আচ্ছা, এবার আমি ধরো ওর একটা লোগো আমি বানিয়ে দিতে চাইছি, কিভাবে করে হয়, কিভাবে করে হবে দেখে নাও। ধরো কি নাম, অনু আবার আসবে না, অনুজি, অনুশ্রীজি, এটা এস এইচ আর ডবল অনুশ্রীজি, জি জি না, ওই ম্যাডাম কি বলে, জিটা তো মনে হয় ছেলেদের ইউজ করে। ম্যাডাম জি জি বলে, জি বলে স্যার। জি বলে অনুশ্রী ম্যাডাম। দিদার নাম অনুশ্রী ছিল, দিদার নাম।
মিস অনুশ্রী, মিস অনুশ্রী, অনুশ্রী, ওই ওয়েবসাইটটা লিখে নেবো স্যার, ওয়েবসাইট লিখে নেবো। না ভিডিও লোগোর এটা না ওয়েবসাইটটা? দেশি কি এটা আছে? দেশি দেশি এটা দেখতেই পাচ্ছি না। ছবি আসতে আরম্ভ করেছে। কি দেশি লিখলেন ওটা? দেশি, কিন্তু আবার দেশি অনুশ্রী জি লিখেছিলাম, রাইটার অনুশ্রী ভাই। ডিজাইনম্যাটিক.com। কোনটা ভালো লাগছে দেখো তো। লোগো লোগো এই লোগো এগুলো ওটা অনুশ্রীর পছন্দ হয়েছে। চলো এগুলো হচ্ছে সেকেন্ড লোগো, পেজে তাই যাই। তো? মানে এগুলো হচ্ছে কিন্তু সবগুলো পেইড কিন্তু। পে করতে হবে? হ্যাঁ কিন্তু সেটাই হচ্ছে, কিন্তু সেটাকে কিভাবে করে কায়দা করে ওটাকে করা যায় সেটাই দেখাচ্ছি। এটা নর্মালি তুমি যদি ওদের প্রসেসে যাও তাহলে তোমাকে পেইড থাকবে। নর্মাল প্রসেসে গেলে ওটা পেইড থাকবে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সবগুলো। আয় বাবা, দেখে নাও পছন্দ হচ্ছে কিছু। শাড়ি একটা দিলে হবে, আর দেখো তারপর চয়েস করো। স্যার আমি তো একটার জায়গায় হাজারখানা ব্লগ spot.com করতে পারবো, হাজার কেন, 1,00,000 করতে হয়। কিন্তু কোনো লাভ হবে না মনে বিষয়। মানে এক একটা ব্লগ স্পট এক এক ধরনের দিলাম, একটা স্পোর্টসে দিলাম, একটা কন্টেন্ট রাইটার দিলাম, হ্যাঁ একটা যোগা দিলাম, এম আই রাইট? সব করতে পারবে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই, কিন্তু যত করবে সেটা হচ্ছে তত সময় ইনভেস্ট করতে হবে। হ্যাঁ, তো সময় ইনভেস্টমেন্টের সাথে সাথে যেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টটা এখন অবধি কোনো কিছু ভালো লাগছে না। হ্যাঁ এটা ওই পাশের ব্রেনটা এটা 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 আমি বলছি না, বলছি দেখাচ্ছি জিনিসটা কেমন। হলো বাবা, এটা আবার ইয়ে দেওয়া আছে, এটা চলবে না। सो এখানে ये बारीती की जेटा করবে বা घर में जो जाके जो कर सकते हैं वो यहाँ पे जाके you can come up with a Facebook का आपका ईमेल का फॉलोड बाय ईमेल, मतलब आपका ईमेल आईडी दे देना। फ्लिकर, मतलब फ्लिकर में अगर कुछ पीछे अकाउंट है जहाँ पे यू आर सबमिटिंग सम पिक्स एंड ऑल, वो आपका आ सकता है पर्सनलाइज। और आप सोशल आइकन जैसे कि सोशल मीडिया समथिंग, ফেসবুক, টুইটার্স, মাইস্পেস, যে 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 অ্যাকাউন্টগুলো ক্রিয়েট করেছিলে সেগুলোর সাথে এটা কানেক্ট করে দেবে এই যে এখানটায়, ঠিক আছে? এখানে সোশ্যাল মিডিয়া এখানে দিয়ে দেবে কানেক্ট উইথ, বি সোশ্যাল উইথ মি, বি সোশ্যাল উইথ মি, ঠিক আছে? সো এখানটায় মেবি দা ফেসবুক, ঠিক আছে? ফেসবুক আমি জাস্ট ফেসবুক ইয়ে করে দিচ্ছি, facebook.com মনে আছে ইয়ে फेसबुक पेज के URL इसको ना। ইউআরএল মনে আছে? ইমেল মনে আছে? কেন ফেসবুক এত বড় ইয়ে, মানে কি আমার লগইন আইডিটা? লগইন আইডি লাগে না, একটা ইউআরএল থাকে নিজের পার্সোনাল প্রোফাইল।
দেখবে কেন? ওটা দেখলে তো কাজে দেবে। যখন দরকার ওটা থেকে কপি করে দিয়ে কারণ এই আপনি ধরো দিয়ে এই যে দেবেন। বিদ্যুৎ বিকাশ দাও দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, অ্যাড লিঙ্ক করে দিলাম, হুম। সেভ করে দিলাম, ওখানে ক্লিক করলেই আমার ওইটাকে ইয়ে করবে, তাই তো সব? save and send। স্যার এই ক্ষেত্রে আমাদের পেপাল অ্যাকাউন্টও মনে তাই না? সবগুলো কি আলাদা 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 করে করতে হবে? আলাদা ফেসবুক, আলাদা টুইটার, আলাদা আইকন স্যার ফেসবুক পেপেলে যেমন ওই আপনার ওই পেমেন্ট ওখানে ক্লিক করে ইয়ে দেখায় ক্রেডিট কার্ড বা ওই সেরকম মানে লোগো দিয়ে ওই একই জিনিস পেপেলের লোগো দিয়ে মানে ইউআরএল পেস্ট করে দিতে হয়, তাই তো? স্যার আমি একটু আসছি, একটু আসছি। অনেক কিছু আছে, আস্তে আস্তে করতে হবে। আচ্ছা, ধরো এই যে জিনিসটা আছে, এটাকে জাস্ট প্রিন্ট স্ক্রিন নিলাম, দেখো প্রিন্ট স্ক্রিন রাইট, প্রিন্ট স্ক্রিন, জাস্ট প্রিন্ট স্ক্রিন নিয়ে নিলাম। কারণ কি এখানে গেলেই দেখো, এখন এখানে যদি আমি গিয়েও দেখাচ্ছি, ও पेड ढुकी देवे, वो पेड में चला जाएगा, ठीक है, इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा, प्रिंट स्क्रीन लिया था तो आई हैव टू कम अप फॉर द पेंट। जस्ट मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ, एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, so I can make it say I can make it this, so what I can do, I can just make this one, that's it, cut कर लिया। maybe we can make it a little bit, so और भी ये ले सकते हैं, यहाँ से ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है, न्यू कॉपी करके न्यू, इसको छोटा कर देना ताकि वो बैकग्राउंड एकदम नहीं आए, ठीक है, और पेस्ट करेंगे तो वही लेगा, मतलब उतना साइज तक ही रहेगा। यस सर, डन, सेव एस, you can go ahead for the JPEG desktop, रे लोगो सेव कर लो। अच्छा, एक बार अभी मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, अभी मेरे को यहाँ पे जाना है, जाके देखो यहाँ पे ऑप्शंस है, लोगो, लोगो का ऑप्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पे लोगो का जो पे ऑप्शंस है, व्हाट आई कैन डू, क्रिएटिव ऑप्शंस है, तो वन शिफ्ट दिच्छे ना, স্যার ইউটিউবের ভিতরে গিয়ে মনিটাইজেশন ছাড়া আর অন্যান্য কাজও তো আছে, মনিটাইজেশন ছাড়া তো আরো অন্যান্য কাজ আছে না ইউটিউবে? স্ক্রিন लोगो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, लोगो चेंज की जगह नहीं है। लेट मी चेक उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिया हुआ है, लोगो IDS में हेडर, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है लोगो जगह पे, बट ओवर हियर वो नहीं है,
यहाँ पे इसको छोटा करेंगे ताकि दिखेगा क्या। Anyway, मैं इसको कोड में चला जाता हूँ। I am entering into the little bit code. স্যার এগুলো ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেন না পুরো সাইটে? হ্যাঁ ওই তো দেখালাম না এখানটা এই যে সাইটের কিভাবে লোগো করবো, সবগুলো দেওয়া আছে এখানটায়। এখানে টু আপলোড লোগো, कॉन्फ़िगर हेडर, ये सेक्शंस है। तो कॉन्फ़िगर हेडर यहाँ पे সমস্ত কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। আচ্ছা আমি একটা ফটোশপ বা কোরেলে যদি লোগো তৈরি করে ইয়ে করি তাহলে হবে তো? হ্যাঁ এটা আমার নিজের হবে, সেটাই বেটার। আমি কেন লোগো জিনিস নেব? ঝামেলা কিছু না, অনলাইন টিউন করতে তোমার একটু টাইম লাগবে। টিউন করার জন্য তো তোমার কারণ জিনিসটা সুন্দর যখন আসবে ওটা একটু, কারণ এগুলো একটু টেকনিক্যাল পার্ট, কিন্তু যেটা মজার জিনিস যেটা হচ্ছে যখন এটা তুমি জেনে যাবে, সো ইউ ক্যান মেড ইট এনি টাইম, ইউ ক্যান প্রিপেয়ার দিস কাইন্ড অফ থিংস এনি টাইম। সো দেখবে কি তোমার অন্য যারা আছে সো দে ডোন্ট নো অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড এটা একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ থাকে যে ইউ আর ডুইং ইট এবং কাম আপ উইথ আ ভেরি প্রফেশনাল থিংস, লুকস অ্যান্ড ফিলস অ্যান্ড অল। সো যেমন আমি এইখানটায় আমার ছবিটাকে আপলোড করছি সার্ভারে। সো ওকে গট ইট। কোন অপশনে গেলেন যেন ছবিটা আপলোড করার জন্য? কোন অপশনে? পোস্টে আপলোড অ্যাড ইমেজ চুজ করুন। এটা লোগোটা ইয়ে করলেন তাই তো? শোনো এর এর এস্টিমেল করে গেলে এর একটা আমি যে ইমেজটা নিয়েছি তার একটা পাথ তৈরি হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য পাথ। লিঙ্কসটা পেয়ে গেলাম। এবার আমি এখানে আমার কোডিংয়ে গেলে যেখানে লোগো পাবো সেই জায়গাটা রিপ্লে করে কন্ট্রোল এফ লোগো। একটু তোমাদের ওখানে যেহেতু দেখাচ্ছে না তার जন্য আমাকে করতে হচ্ছে। वहाँ पे नहीं दिख रहा है इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है, बट यूजुअली आपको नहीं करना पड़ेगा। स्किप टू साइड बाय स्किप স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে, এইচটিটিপি আর এইচটিটিপিএস এর মধ্যে কি তফাৎ? ম্যাডাম অনেকগুলো ইউআরএল পাঠিয়েছে, সেখানে কোনোটা এইচটিটিপিএস আছে কোনোটা এইচটিটিপি আছে। একটা সিকিউর সার্ভার একটা নন সিকিউর সার্ভার। এসটা সিকিউর সার্ভার। সিকিউর তাই তো? বাবা এখন তো মনে হচ্ছে এখানে যে রেডিমেড টেমপ্লেটস আছে সেগুলো দিয়ে দেওয়া বেটার। এখন ঝামেলা করতে হবে, যেমন দিয়ে দিয়েছে একটা রেডিমেড টেমপ্লেট। আমরা শুধু তাতে ও থেকে কেটে মেশিন মতো বেঁচে যাব, ওটাই হচ্ছে কাজ। এখান থেকে করা যাবে না, লেআউটসে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে এই যে বক্সটা আছে, এই বক্সটা আসছে না এখানটা এডিটের একটা এটা যেমন এই এডিট দেখতে পাচ্ছ, এডিটে গিয়ে ক্লিক করলে তবে এটা এডিট হবে। এখানটাও একটা এডিটের সেকশন আছে, রিফ্রেশ হচ্ছে না। এটা এই মেনুস সেকশনসটা, এই মেনুস का সেকশনস ये नहीं होगा तो डिंग 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 डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग
dong ding dong नीचे तो नहीं था ding ding dong ding dong हाँ हाँ नीचे नहीं था ड्रैग करो যাচ্ছে না ব্যাস ওই পেজটাই গেল দেখ সাইড বারে থাকবে লোগোটা এখানে আসবে তো না উপরে এখানে আসবে না দেখছি আমি ব্লগ এই ব্লগার ঘেটেছি মাথা খারাপ করে আমার জন্য বন্ধ করে দিয়েছি ব্লগার মাথা খারাপ করছে না, মাথা খারাপ করছে টেমপ্লেটসটা। ব্লগার মাথা খারাপ করছে না। তো লেখালেখি তো সবাই করতে পারে কোয়ালিটির লেখা যদি না হয় তো আবার ওই আর্নিং আছে না ওটা আর্নিং পয়েন্ট আছে ব্লগে সেটা দেখেছেন নাই, ফরম্যাটটা করাই তো ওটাই। গুগলে টার্নিং দেয় না না সেরকম দেয় অ্যাডসেন্স তো টেমপ্লেটসের থেকে ব্লগে পুরো আর্নিং দেয় না না এখন যাবো ভাই, যাবো। এখানটা সেকশনসে এটাকে দেখে নিতে হবে যে কিভাবে করে আসবে ওগুলো ডাউনলোড করে ওগুলো highlight করতে। Fine, sir. Fine. Scroll steps. Blogger page setup. এসে গেছে না সাইড বার আসছে বাট ওই জায়গাটায় আনতে পারছি না ওটা হচ্ছে ওই হেডারটা দেখা যাচ্ছে না বলে এনিওয়ে এইভাবে করে তোমার যেতে পারে এবার কন্টেন্ট গুলোকে তোমার পিকচার্স দিয়ে যদি তোমার এখানে যেমন অ্যাবাউট মিটা তুমি লিখেছো তো অ্যাবাউট মিটা আমি ধরো একটা ফর এক্সাম্পলস মিনস আমি এটাকে একটু এডিট যদি করি আমি যদি পিকচারিয়াল রিপ্রেজেন্টেশনস আমি দিতে চাই এটাতে সেটা পসিবল মানে কিভাবে পসিবল সেটা একবার একটু দেখে নিন उनका टू पोस्ट है অনুশ্রী কোনো পিকচার আছে কিছু না না ওখানে লাইভ করা আছে কিছু না সে এডিট में এটা এটা অনেক চলো আমি দেখাচ্ছি
না, আমার ওয়েবসাইট কম্বাইন করা আছে। বিশ্বজিৎ আসলে এখানে বিশ্বজিৎ বলে একটা এসছে, কি কেউ এসছে না করেছে আসার কথা। ওটা ইয়ে করা আছে, ওই ওয়েবসাইট লোগো দেওয়া আছে, ওয়েবসাইটের লোগো দেওয়া, ওয়েবসাইটের নাম ইউআরএল দেওয়া ছিল। তো এটা যদি আমি দিতে চাই, সো আই এম জাস্ট আপলোডিং। স্যার এখন আর কেউ টাইপ মেশিনে কাজ করে মনে হয়? কেন করে তো, কোর্টে গেলে টাইপ মেশিন ছাড়া কাজ হবে না। যে কোনো কোর্টে যাবেন আপনি, টাইপ মেশিনেই কাজ করবে। তবে কি আগে এখন কম্পিউটার বেরিয়ে কিবোর্ড বেরিয়ে ওটা বাজারটা নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ছোটবেলা আমার এখনো মনে আছে এক একটা করেসপন্ডেন্স যে কলেজগুলো ওই টাইপ মেশিন দিয়ে লাখ লাখ টাকা করে নিচ্ছে। হ্যাঁ আমার সবাই টাইপ শিখতো, ওটা এখন তখন কম্পিউটার শিখে তখন ওরকম ব্যাপার ও ছিল। তুই টাইপ শিখছিস, বিশাল ব্যাপার। এখন ওগুলো মানে মানে ছাতা ধরে আমার গেছে। ছোট মামা তো এই টাইপিস্টের জন্য জব পেল। এটা মতিঝিলে হিউ টাইপ করতো, এখন টাইপিস্টরা ঢুকেছে, এখন ক্যাশিয়ার কম্পিউটার শিখে এখনো গভর্নমেন্ট জবে স্টেনোগ্রাফার টাইপিস্ট দরকার আছে এখন। Look at this. It's coming up with this one. देख रहे? मतलब वो पिक्चर देखे वो आ रहा है। পিকচার হলো লোগো হলো, लोगो साइड में दिया है, बट यहाँ पे ये जो पोजीशन है वहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। Otherwise it's coming up. Look at this. It's now coming up. So the looks and feels will be changed. কারণ এটা ভালো, এটাকে একটু টিউন করলে বা একটু সময় পেলে এটাকে ইয়ে করা যায়। আচ্ছা আপনি লিংকটা নিয়ে কি কপি করেছেন? অবশ্যই থাকবে, অবশ্যই থাকবে, কেন থাকবে না? তুমি এখানে দিয়েছো, এখানে থাকবে অবশ্যই। এগুলোকে আরো অনেক টিউন করা যায়, মানে এইখানটায় তোমার অ্যাড দেওয়ার জায়গা থাকবে, অ্যাড দিতে পারবে, অ্যাড দেওয়ার অপরচুনিটি থাকবে। মানে ওই যে আমরা ক্লিক ব্যাংক, যেটা আমরা যে ভিজিউ ক্লিক ব্যাংক বা ফ্লিপকার্ট দেখেছি না, ওগুলো এখানটা আসবে। এবার সেই অনুযায়ী তুমি বিভিন্ন টপিক্সের উপরে লিখবে, টপিক্সের উপরে লিখে সেখানে বিভিন্ন এফিলিয়েট লিঙ্কস গুলো দেবে, সেটা তুমি প্রমোশন করবে। তা তোমার কন্টেন্টও থাকলো, তার সাথে সাথে এফিলিয়েটেড লিঙ্কস থাকলো, সেখান থেকে ক্লিক করে যদি কেউ কোনো কিছু প্রোডাক্টস পারচেস করে, তুমি তার থেকেও তুমি আর্নিং করতে পারো। আপ টু 80% to 90% শেয়ার ইউ ক্যান গেট। ধরো একটা প্রোডাক্টসের প্রাইস হচ্ছে $100, সো ইউ ক্যান গেট এটা $40 to $50 আরামসে তুমি ওখান থেকে পার সেলে পেতে পারো। দ্যাট ইজ অপরচুনিটিস দেয়ার, যেভাবে করে এফিলিয়েট মার্কেটাররা আর্নিং করে। যেটা ক্লিক ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বা যেগুলো আছে সেগুলোকে তোমরা একদম 3টে অ্যাকাউন্ট, ক্লিক ব্যাংক, সিজে, জেভিজু আর ফ্লিপকার্ট বলছিলাম, মানে ডোমেস্টিকের জন্য। এগুলোকে দেখে নেবে, এগুলোকে দেখে নিয়ে এগুলো ইন্টিগ্রেট করা দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে করে আসবে। তো ক্লিক ব্যাংক, জেভিজু, সিজে এগুলো, আর এটাকে কন্টেন্টটাকে ইয়ে করবে, ঠিকঠাক করবে, ঠিক আছে? তো পিকচার্স এখানে পারফেক্ট চলে আসছে, ইয়ে চলে আসছে। আর এখানে মেনুসটা তোমাকে তৈরি করতে হবে, মেনুসটা তৈরি করতে হবে এই কারণে, কারণ হচ্ছে কি ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট পেজ, যেমন সার্ভিসেসে, তবে এখানটায় সেটা আসবে। তো সেটা এখানে দিয়ে দেবে। যেমন আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে এটা যেমন কন্ট্যাক্ট স্পেস, মানে তোমাকে ফর্ম ফিল আপ করলে তোমার কাছে চলে আসবে, সেটা ওইখানটায় इंटीग्रेट कर देवा जाए। मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है ना, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ब्लॉगर कॉन्टैक्ट फॉर्म इस्तेमाल। এগুলো পুরো টিউন করলে তবেই তোমার ইয়ে হবে কি, একটু মানে টোটাল তোমার একটা নিজের পার্সোনাল সাইট, এনিওয়ানস ক্যান কন্টাক্ট, এনিওয়ান ক্যান কাম আপ ইনটু দিস, সো ইটস অলওয়েজ গুড। যেমন ধরো এখানটায় আমি একটা ইয়ে করছি, ও কন্ট্যাক্ট আস একটা পেজ রেডি করছি, ধরো কন্ট্যাক্ট আস, contact me this will way to connect with you, to fill out your video.
মেল আইডি বলো। scriptblurradu@gmail.com scriptblurradu ইস SCRIBB বিবি হবে না SCRIB বিটা বলছি বিবি এলিয়ার এডি এলিয়া এলিয়ার scriptblurradu@gmail.com and 630 46 7 ফোন নাম্বার দিতে হবে। ফোনটা না করলে অর্ডারটা পাবে কি করে? কন্ট্যাক্ট করলে ক্লায়েন্ট তো ক্লায়েন্ট মেল করলে আহা কত ঠেকা পড়েছে ক্লায়েন্টের, মানে ও এ করবে ওই করবে, নাম্বার তো তোমার। নাম্বারটা দেবো। আচ্ছা সেটা তুমি করতে পারো, পার্সোনাল নাম্বার কেন দেবে, তুমি প্রফেশনাল নাম্বার দেবে, সেটা তো বলেই দেওয়া হচ্ছে। বাট এটা প্রফেশন করলে পার্সোনালি আমি টেস্ট করবো কোন থেকে কি করবো, তাছাড়া উপায় নেই। এটা তো সরিয়ে গেছি না অলরেডি। এটা করলাম, এয়ারটেলটা আমি পার্সোনালি ইউজ করবো। নাম্বারটা চেঞ্জ করে পার্সোনাল। এই সময় চেঞ্জটা করি ফোনটা। তো আপনি ইমেজে গিয়ে কন্ট্যাক্ট নিয়ে এগুলো ইয়ে করছেন তাই তো? আমার তো আছে সবই ব্যাপার নেই, কোনো ব্যাপার নেই। স্যার রণজিৎ প্রবলেম না। হ্যাঁ বলো। ঠিক আছে তাই করো তাহলে, কালকে চেক নিয়ে যাবে, ওদেরকে দেখিয়ে দিয়েছো, কালকে কেউ এসে চেক নিয়ে যাবে বলে চলে আসো। রেখে দিতে বলো যে কালকে কেউ এসে চেক নিয়ে যাবে। হ্যাঁ তাই ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। না 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 ইয়ে করে আসো, চলে আসো, কালকে চেক নিয়ে নেবে। হুম হুম হুম। বস রয়েছে, ও ইয়ে আছে, ও আসতে 1.5 ঘন্টা আছে এখন। রেডি থাকে স্যার। ক্লায়েন্টের থেকে টাকা তো ভদ্রলোকের 2টো হাত আর অভদ্রলোকের 3টে হাত, লাস্ট হাতটার নাম অজুহাত। ঠিক বলেছি? তোমার কন্টেন্ট রাইটিং এর জন্য কিন্তু যখনই প্রবলেম হবে ফোন করবে, জাস্ট শুধু কোটেশন লাগলে ফোন করে নিতে হবে। সত্যি পাবলিক অজুহাত যারা যায় তারা মাউন্ট এভারেস্টে কোনোদিন উঠতে পারবে না। মাউন্ট এভারেস্ট উঠবে না, যারা অ্যাভেলেবেল দেয়, এক্সকিউজ তো সবাই দেয়, কিন্তু তার একটা লিমিট তো আছে। ম্যাক্সিমাম মানুষ দেখে এক্সকিউজে ভরপুর। মানুষ কারণে আমরা ভালো ছিল, ট্রাই তো করবো। এখন মানুষের থেকে অ্যানিম্যাল জগৎটা খুব ভদ্র আছে। ঠিক বলেছেন, এটা একদম ঠিক কথা। মানুষ মানে কি বলবো, পশু আমরা ভালো। আচ্ছা এবার আমাকে আমি এটাকে সেভও করবো, ইনফ্যাক্ট এটাকে সেভ করতে হবে। এবার আমাকে এখানে কন্ট্যাক্ট ফর্ম দিয়ে যাবো, দেখো समझ में आ रहा है? वीडियो ले ভিডিও তৈরি হচ্ছে তো আপনি ইয়ে নিয়ে আসুন,
মেমোরি ড্রাইভ ড্রাইভ তো আছে। কালকে নিয়ে নেবেন একটা ড্রাইভ। স্যার যা দেখাচ্ছে এগুলো যা দেখাচ্ছে দেখলেন এখানে, ওটা যদি নিয়ে যান রাত্রে যখন একটু মাইন্ডটা সেটা থাকবে তখন কানে গুঁজে দিয়ে দেখবেন। আমারটা হচ্ছে কম্বো, কম্পিউটার হবে মোবাইল হবে, দেখবেন। স্যার তো সেদিন দেখিয়েছেন নতুন। স্যার আপনি ড্রাইভটা সেদিন নতুন দেখলেন না? আছে না ব্যাগে, জানিস তো দেখছি। ভিডিও আপলোড করুন। এইসব এডুকেশনে কেমন করলে হবে না, টাকা ঢেলে যাও। আছে আছে তুমি কালি ইউটিউব অ্যাডসেন্স আর এই আমার ওয়েবসাইট মানে এই দু তিনটে তাতে করতে হবে। কম্বো হচ্ছে কম্পিউটার, ঠিক আছে? সবসময় তো কম্পিউটারের কাছে থাকবো না। বুঝতে পেরেছি। মালটা কিনে নেবেন, প্রফিট আছে, একই দাম। তো দেখি আমরা শিয়ালদা থেকে নিয়েছি, ফুটপাথ দোকান থেকে। ওয়ারেন্টি আছে কত বছর? 2 বছর। কত জিবিটা কত 400 টাকা, 425 তো টাকা জানি জিবি জিবি কত জিবি। 16 16টা নিয়েছি, বেশি নেওয়া যায়। আপনি 32 নেন। আমি তো শুধু এর জন্য নিয়েছি, আর দেখছি ভিডিও যার সাথে আরো নিতে হবে। নামটা করে আচ্ছা 32 নিয়ে কম মাল নিলে কি হবে? লাভ আছে আপনার। আর এটা তো অফলাইনে অসুবিধা আছে, এটাতে নিয়ে নেবো। আর সত্যি ফেসবুক আমি এখনো ফেসবুক করতে পারি না। জয়েন করে রাখা, ফ্রেন্ড ক্লিক করা এই। আচ্ছা স্যার ইউআরএল কি ওই ইয়েতে পেস্ট করে দিতে হয় নাকি? ফেসবুকে এটা দেখে দেবেন তো একবার, ইউআরএল গুলো ভিডিওর। ওগুলো সব এডিটে গিয়ে ইউআরএল পেস্ট করে দিলেই হবে, তাই তো? ক্লিক করলেই তো দেখবে ফ্রেন্ডসদের যত বন্ধু বান্ধবী আছে। ঠেলাওয়ালা রিস্কাওয়ালারও এখন ফেসবুক ব্যবহার করে। যাকে যে ক্লাস 5 করে এই ফেসবুক আছে তো খেয়েছে এইসব ট্যাবলেট ক্যাপসুলগুলো। আমরা টাইপ রাইটার শুনেছি মানে হাই স্কুল ওভার হয়ে, আর এরা এখন না সেটা আপনি এই কথাটা ভুল, মানে এখন বলে না যে আমরা ছোটবেলায় তো এগুলো করিনি, এখন তখন ছিল না, করতো না কেউ, যদি থাকতো আপনিও করতেন, এটা বলবেন। জানি না ফেসবুকে পোস্ট দেয় দেখবি, এখনকার বাচ্চারা ফেসবুক ছিল না, করতাম না। আমি তো কলেজে উঠে মোবাইল নিয়েছি, সেটা স্বাভাবিক, তখন মোবাইল ছিল না। ছিল না, এখন হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ধরতে ধরতে এরকম হয়ে এখন গেছে। কেউ পাতি মোবাইল ইউজ করে না। বাচ্চাদের অ্যান্ড্রয়েড না দিলে এখন মাথা খারাপ। হ্যাঁ এখন এইসব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ছাড়া। কি দেয় বিহার গভর্নমেন্ট তো বলে দিয়েছে যে 18 বছর, মেয়েদের 18 বছর আর ছেলেদের 21 বছরের নিচে কেউ অ্যান্ড্রয়েড সেট ব্যবহার করতে পারবে। কে বলেছে? বিহার গভর্নমেন্টে চালু হয়ে ও গেছে। বিহারে সেটা অনেক কিছু চালু হয়েছে, মদ খাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমাদের জীবনে হবে না এসব। না স্যার চালু করে দিয়েছে না বিহার? কিন্তু এর সাথে অ্যান্ড্রয়েডের সাথে কি সম্পর্ক? মাল্টিমিডিয়া সেট, নট অনলি। আমি অ্যান্ড্রয়েডটা ভুল বললাম, মাল্টিমিডিয়া। মাল্টিমিডিয়া আপনি ইউজ করতে পারবেন। কেন ছেলেপেলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য স্টপ। এখানে সাইড বারে রয়েছে নাম, ইমেল আইডি, মেসেজ বারে চলে এসেছে।
কন্ট্যাক্ট ফর্মটা। এবার ওই ইয়েটা কোডটা আমি ওটার নামটা মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। এটা অনেকটা কোডিং দিয়ে এখানে আনতে হবে, এত কোডিং দরকার হয় না, ওটা আলাদা রয়েছে। আমি পরে মনে করলে আমি তোমাকে করে দেবো, ঠিক আছে? আমি সাইড বারে এনে দিয়েছি, ঠিক আছে? সাইড বারে ওটা চলে এসেছে। এখানে সিও আছে এটা না? এটা আমি তোমাকে পরের ক্লাসে করে দেবো। একটা আছে, আমি ভুলে যাচ্ছি, ওয়ার্ডপ্রেসের একটা দারুণ প্লাগইন আছে, সেটা এখানেও ইউজ করা যায়। ওটাতে মিটিং ফিটিং সব করা যায়, মানে মিটিং অ্যারেঞ্জ করা, করা, খুব সুন্দর প্লাগইনসটা। তো ওটাকে আমি নেক্সট দিন আমি মনে করি আমি ওটাকে করে দেবো। কন্ট্যাক্ট ফর্ম আমি এমনি এনে দিয়েছি, ঠিক আছে? সাইটে দেখি আমার কন্ট্যাক্ট ফর্ম চলে এসেছে। মানে সাইড বারে এখন এই যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম যদি কেউ করে, সো ইউ উইল গেট মেইল ইন সেম ইমেল আইডি, যেটা তোমার জিমেল আইডি যেটা দিয়ে খুলেছো সেখানে পেয়ে যাবে। আর আর কি দেখাবো, এটা গেল। আর কন্ট্রাক্টার্সের যেটা ফর্মের এখানে যেটা আনা, সেটা আমি করা হয়নি, সেটা আমি করে দিতে পারবো। এটা পাবলিশ করে দিই, ফর্মটা এনে নেক্সট ক্লাসে এটাকে করে দিতে পারবো, হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। কন্ট্যাক্ট মিটা এখানটায় গিয়ে নেবে, এখানে গিয়ে যেভাবে করে করেছিলাম সে গিয়ে কন্ট্যাক্ট ঠেলারে পরপর আসছে। ডু নট শর্ট, শর্ট alphabetically হবে, শর্ট alphabetically save arrangement। ঠিক আছে, যখন কন্টাক্ট উইথ মি কে ক্লিক করলে তখন এটা এই ধরনের পেজ আসবে। और यहाँ पे अभी कोई अगर इसको मेल करेगा ना, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा ऑटोमेटिक उसका, नहीं तो आउटलुक नहीं तो जीमेल ओपन हो जाएगा, ये लिंक किया हुआ है। ठीक है, এইগুলোকে করে নাও, পোর্টফোলিওসটাকে করে নাও, পোর্টফোলিওসটাকে পেজেসগুলোকে আমি বারবার বলে দিচ্ছি কোনটা কোনটা করবে। আমি এটাকে তাহলে এখানে ভিডিওর মধ্যে দিলে নোটটা বলে দেবো। সেটা হচ্ছে যে যেটা যেটা পেজেস করবে সেটা হচ্ছে যে ইট শুড বি দিস ওয়ান, like about me or about us, services is definitely exactly। তারপরে রেজিউমি আটা দেবে, আর তারপরে হচ্ছে তোমার পোর্টফোলিও, কন্ট্যাক্ট স্পেস তো করে দিয়েছি, এটা তোমরা করবে, কন্ট্যাক্ট স্পেস, কন্ট্যাক্ট আস আর কন্ট্যাক্ট মি। আরেকটা সেকশন এখানে সার্ভিসেসের মধ্যে যেটা করা যেতে পারে, যে সার্ভিসেসের এখানে আমরা ইন্টিগ্রেট করে দেবো এমনভাবে করে যে সার্ভিসেসের ধরো যেগুলো যেগুলো তুমি করছো, আর্টিকেল রাইটিং, ঠিক আছে? আর্টিকেল রাইটিং তোমার থাকবে, ঠিক আছে? আর্টিকেল রাইটিং এর এখানটায় তোমাকে এমনভাবে করে দেওয়া হবে, প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করে দেওয়া হবে যে আর্টিকেল রাইটিং এ তোমাকে হায়ার করতে পারবে। সেখানে তোমাকে দুটো অ্যাকাউন্ট তোমাদেরকে বানাবো, একটা পেপল অ্যাকাউন্টে, আরটা হচ্ছে তোমার ইয়েতে পেইউ মানি। डोमेस्टिक होले पेयू मनी, तुम्हारे कोनो कैश चेक किच्छु दिता होना, और डेबिट कार्ड सारा कर सकता है। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा इन फ्यूचर्स। अगर कर रहे तो ब्लॉक से आप कर पाओगे, क्योंकि आपका तो साइट नहीं है, ब्लॉक से करोगे तो ब्लॉक से भी वो पॉसिबल है। मैं दिखा दूंगा आपको, जैसे कि देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि competinfotech.com फॉर एग्जाम्पल, I'll show you कैसे वो बटन लाता है एंड हाउ यू कैन। सो मान लो कि लोकल एसईओ कोई भी एक सर्विसेज, ठीक है? सो अभी इसमें देखो ये पैकेजेस जो है ना, सो यहाँ पे इफ एनीवन क्लिकिंग ऑन दिस वंस ना, और नहीं तो बाय नाउ, ये जो ऑप्शंस है, जैसे बाय नाउ क्लिक करेगा ये ऑटोमेटिक पेपल में चला जाएगा। पेपल अकाउंट कैसे बनेगा? पेपल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, पेपल में जाके आपको अकाउंट बनाना। देखो ये आपका बिलिंग सेक्शन आ जा रहा है। So anyone can with the credit card
वो पे कर सकता है फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। पेपल इंडिया से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंडियन टू इंडियन पेपल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडियन टू आउटसाइडर, आउटसाइडर टू इंडियन एक्सेप्टेड। मैं यहाँ से यूएस का किसी बंदा को पेमेंट कर सकता है पेपल थ्रू, यूएस का बंदा से पेमेंट ले भी सकते हैं। इंडिया से इंडिया का बंदा नहीं लेंगे, नहीं करेगा। जैसे बांग्लादेश तो ले सकता है, बांग्लादेश अदर कंट्री ন্যাশনালিটি আলাদা, ঠিক আছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রে পেপাল। ডোমেস্টিকের জন্য আরেকটা कराबो पे यू मनी। घर में जाके एक बार ट्राई करना पे यू मनी, पे यू মানি। সো কি হবে, তুমি ডাইরেক্ট তোমার পেমেন্ট ব্যাংকের সাথে তোমার অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশনস করা থাকবে, কানেক্ট করা থাকবে। যখনই সে পেমেন্ট করবে তোমার ব্যাংকে অটোমেটিক ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এন্ড ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে কি তোমাকে ওই ক্যাশ নেওয়া এই করা কিচ্ছু লাগবে না। তুমি ওয়েবসাইট ইউআরএল দিয়ে দেবে, ও পে ইউ মানিতে যাবে, তোমার পেমেন্ট করবে, তোমার ব্যাংকে হয়ে যাবে, তোমার নোটিফিকেশন চলে আসবে। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস। पे यू মানিতে তুমি যাবে, এখানটায় যেটা করবে, एखानटा एज ए सेलर आप लोगों को यहाँ पे ये करना पड़ेगा। अकाउंट जो बनाओगे ना वो सेलर के हिसाब से कराओगे। डाक पे यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना, गेट स्टार्टेड करके ये अकाउंट बना लेना, ठीक है। payumoney.com, you means you or y or you? You means you, okay. ও মনে পড়েছে, ভিসিটা It's a very fantastic plugins, Visita. Visita for blogger. তারপর লাইভ চ্যাট তুমি এখানে ইন্টিগ্রেট করা প্লাগইন তো লাইভ চ্যাট তোমার সাইট ব্লগার এখানে চ্যাট উইথ দ্য লাইভ। সো তোমার সাইটটা টোটালটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ বানিয়ে দেওয়া হবে। এন্ড আই এম ভেরি মাচ কনফিডেন্ট হোয়েন ইট উইল বি বিল্ডেড। যেটা তোমাদের দরকার সেটা হচ্ছে কি starts writing content into different topics. It might be the fashions, it might be the educations, it might be the like some anything what you like educations karna pa in your website. So it will create a automatic portfolios and you can send it to the others as a things. তো এটা তোমার বিজনেস পারপাস অ্যাজ ওয়েল এজ তোমার নিজস্ব একটা ভালো লাগা রয়েছে, কবিতা লিখছো, গান লিখছো, গল্প লিখছো, শেয়ার ইট। সো ইট উইল বি योर्स एंड एनीवन इफ दे वांट टू कनेक्ट विद यू सो मैं उसको सारा फिटिंग्स कर देंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप नोट कर लेना चैट, बिकॉज चैट इज इम्पोर्टेंट। कॉन्टैक्ट फॉर्म इन्फो लाइक इंटीग्रेशंस वीसीटा आप कर सकते हो, like Visita যেগুলো নেক্সট ক্লাসে দেখাবেন। এক্স্যাক্টলি ম্যাম। Visita টাকে করে নিও। আমার তো ওনাদের সাথে মনে ক্লাস एंड Visita को Visita ये করব তোমার ইন্টিগ্রেট করাবো। আর হচ্ছে ভিসিটাতে আগে লগ ইন করে নিয়ে আসবে, ভিসিটাতে রেজিস্টার করতে হয়। ভিসিটা যেটা আছে না এটা এত সুন্দর জিনিস। ভিসিটাতে যেটা তোমার মজার জিনিস হচ্ছে কি লাইক তোমার সাথে लाइक 3 दिन परे तुम्हार मीटिंग मीन्स मीटिंग इसको फिक्स करा सकते हैं। मतलब यू कैन कम अप विद मीटिंग्स फिक्स अप्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म तो है ही, उसके साथ मीटिंग फिक्स अप भी यहाँ पे किया जा सकता है। दिस इज फैंटास्टिक, आई फाउंड दिस इज वेरी गुड टूल्स फॉर द कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे शेड्यूल बोल के है, शेड्यूल मीटिंग और समथिंग, इट्स वेरी नाइस। विजिटर यहाँ पे है, ऑनलाइन पेमेंट भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन शेड्यूलिंग भी हो सकता है, मतलब आपका जो अपॉइंटमेंट जैसा आपका हो सकता है विनर ग्राइंड। सो इट्स वेरी नाइस, सो आप कर सकते हो, ठीक है। কাস্টমার ফর্মস এন্ড ওটা গিগসটা বানাতে বলেছিলেন, বানিয়েছি, একটু চেক করে নিন। আমাকে ইয়ে করে দাও, মেল করে দাও একবার। একবার তোমার এই অ্যাকাউন্টটা দিয়ে দিলেই হয়ে গেল, লিংকটা পাঠালেই হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে, লিংক পাঠালে হয়ে যাবে, বাটনটা ইয়ে করে দাও। এইটাকে ভিসিটাটা রেজিস্টার করো, পেপ্যালে রেজিস্টাर करो, पेपल अकाउंट को लेंगे। पेपल अकाउंट में जस्ट रजिस्टर करना है। तो वहाँ पे 2 चीज़ आपको मांगेगा, एक पैन कार्ड मांगेगा आपको, आपका बैंक अकाउंट मांगेगा। बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना वहाँ पे, जैसे बैंक अकाउंट में डिटेल्स देंगे 1 हफ्ते के अंदर आपको क्या मांगेगा, आपको बेसिकली बैंक में 2 ट्रांजेक्शन आएगा, छोटा छोटा
maybe the 65 पैसा 35 पैसा. So that पैसा आपको कितना अमाउंट आया है वो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ता है. जब वो वेरीफाइड हो जाता है आपका अकाउंट परफेक्ट है. এটিএম এ কি করে তো ওটা? You can take it the passbook, ATM, वो दो ट्रांजेक्शन क्या ट्रांजेक्शन आया वही देखना है. ठीक है. So ওটা আবার বসাতে হয় তো, ভিসিটা করে আসবে. তাই না স্যার? জোপিম, যেটা পেয়েছিল জোপিম লিখে নাও. জোপিম, ZOPIM, জোপিম, জেড OIPM, PIM, ZOPIM, জোপিম চ্যাট বলে করবে, ওখানে রেজিস্টার করবে. ঠিক আছে. এটা কি চ্যাট করতে হয়? করতে হয় না, ওটা রেজিস্টার করে আনবে. ZOPIM বলেছি, PIM, ওটা আপনি IPM দিয়েছেন, তারপর না খুলে বলে খুলছে না. জেড ও PIM, আই এম জোপিম, জোপিম ভিসিটা, আর কি করলাম বাবা? পেইউ মানি, কারেক্ট. এটাকে করে আনবে. তো আই হোপ ইট উইল বি দ্য পারফেক্ট, মিনস আই ক্যান কনফিগার দ্য পারফেক্ট ওয়ে. ঠিক আছে. ফর ইয়োর থিংস আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু পোর্টফোলিও যখন ক্রিয়েট করবে, লাইক তুমি যেটা লিখছো মানে তুমি যে কন্টেंट लिखेছো সেটা रिलेटेड একটা एक इमेज आ जाएगा आपके लिए, नहीं उन लोगों के लिए. पोर्टफोलियोस एक जैसे कि मैंने वो कॉन्टैक्ट अस पेज में दिया ना, कंटेंट ये एक इमेज टाइटल पब्लिश इन द वेबसाइट URL करके आप करो, उसको मैं कर दूंगा. करेक्ट. नेक्स्ट इज बेसिकली नेक्स्ट हाँ. देन और भी नोट कर लेना, एक वीडियोस, आपका वीडियोस भी बन सकता है. तो वीडियोस यू कैन इंटीग्रेट इन योर ब्लॉग्स. हाउ टू इंटीग्रेट द वीडियोस वो आपको हो जाएगा. तो अभी पोर्टफोलियो आपको रेडी हो रहा है, साइट आपको रेडी हो जाएगा, फाइवर आपको इंटीग्रेट हो रहा है. আচ্ছা, প্রেস রিলিজের ফরম্যাট কি তোমাদের দেখানো হয়েছিল, বলা হয়েছিল? নেক্সট ক্লাসে তাহলে প্রেস রিলিজটা মাথায় রাখবে. উইল কাম আপ ইনটু প্রেস রিলিজ. ঠিক আছে. আর্টিকেল তুমি একটা কন্টেন্ট তোমার সাইটের জন্য একটা টপিকসের উপরে লিখতে আরম্ভ করো. ঠিক আছে. লিখে আমাকে দেখাও একবার. ঠিক আছে. ফ্যাশনের উপরে লেখো বা কিছু. আর তোমাদের টাস্ক কমপ্লিট হয়েছে? ওই তো ফাইবারে কি স্টার্ট ছিল আর এই কাজগুলো ছিল. আর ওই ওয়েবসাইটে যেটা পোর্টফোলিও বানানো দেওয়া হয়েছিল, ডিজাইনে যেটা দেওয়া হয়েছিল, ডিজাইনের কালেকশনস করে দেওয়া হয়েছে. ডিজাইনের কালেকশন মাথা ফাটিয়ে দেবো কিন্তু. ওমনি রয়েছে. কারেকশন করেছিলেন? হ্যাঁ, কালেকশন তো ওটা ওমনি তো রয়েছে. কি অমনি রয়েছে? ফ্রিল্যান্সিং আমি তো ফ্যাশনের উপর লিখে ওকে পোস্ট করতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ব্লগে করতে পারবে আরামসে. ডিজাইন আর্টিকেলস ওখানে এডিটটা করেছিলে, যে যে চেঞ্জেস যে যে তারপরে আসেনি, রিপ্লাই আসেনি. কি করে দিলাম সেটা দেখতে হবে তাহলে. পুরো করে দিয়েছি. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে একবার ওই ডিজাইনটা আমাকে দেখতে হবে. ডিজাইন রিপ্লাই, কারণ ডিজাইনস একবার অ্যাপ্রুভাল করাতেই হবে, মানে ডিজাইনসের অ্যাপ্রুভাল একটা খুব ইম্পর্টেন্ট. ঠিক আছে. ডিজাইনসের অ্যাপ্রুভাল একটা দরকার. ঠিক আছে. চলো তাহলে এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা এগুলোকে কভার করব. অবশ্যই বাবা এগুলো করে রেখো. পেইউ মানি এগুলো করে নাও. পেইউ মানি যখন তুমি করবে, ওরা তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস এগুলো দেবে. ওরা তোমাকে বাই ফোন করতে পারে, মেলও করতে পারে. সো সেই হিসেবে ভেরিফিকেশনস, এদেরও ভেরিফিকেশনস থাকে, কোড থাকে বা কিছু, সেটা করতে হয়, ভেরিফাই করে নিতে হয়. কমপ্লিট ফ্রি না? টাকা কাটে, টাকা এলে টাকা কাটে 4%, 2% করে কাটে. কেউ যদি পেমেন্ট করে দেয় না, এটাকে বলা হয় পেমেন্ট গেটওয়ে. পেমেন্ট গেটওয়ে মানে তোমাকে যে পেমেন্টটা করছে, সেই পেমেন্টটা এদের থ্রুতে যে কোনো ব্যাংক, যে কোনো ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড অ্যাকসেপ্টেবল করে পেমেন্ট করলে সেটা তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসছে. সো দে ওয়ার্ক অ্যাজ এ গেটওয়ে. গেটওয়ের একটা সার্ভিস চার্জ আছে মিডিয়া. সো অনেকে 3%, অনেকে 4%, অনেকে 5% নেয়. এরা সবচেয়ে কম নেয়, 2% করে নেয়. শুধু এই পেইউ মানিটা আর কি. পেপল কাটবে হচ্ছে তোমার 3.75 or 84%. 100 টাকায় 3 টাকা কাটবে. কেটে নেওয়া হচ্ছে পেমেন্ট গেটওয়ে. ব্যাংকে তোমার, ব্যাংকেও তোমার যখন ফরেন থেকে মানি আসবে তোমার কাট অফ থাকে ট্রানজাকশন প্রত্যেকটা এগুলো তুমি সার্ভিস নিচ্ছ না, ইউ আর টেকিং দ্য সার্ভিস ফ্রম দেম, সো ইউ হ্যাভ টু পে ফর দ্যাট. সো সার্ভিস ফিস জেনারেট. ঠিক আছে. তাহলে আজকে এটা অনেকটা কভার হলো. মেকিং ইট আমার অ্যাকাউন্টে